Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह, बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह। पर्वत की कतारों की सदा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। सूरह यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान। कुरान के लफ्ज़ों की सदा अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने पढ़ा अल्लाहु अल्लाह, 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 अल्लाहु दिल्ली मुंबई कोलकाता चला चाहिए कोई भालो लाना, दिल्ली मुंबई कोलकाता चला चाहिए कोई भालो लाना, दिल्ली मुंबई कोलकाता चला चाहिए कोई भालो लाना। भारत हो जाम छोटे, भारत हो जाम
আমরা সোনার মদিনা I love you একটু ক্লোজ থাকবে হালকা এখন আওয়াজ হয়নি বস তোরা বস 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 বসে বসে আওয়াজ হবে যারা যারা স্কুলে আই লাভ ইউ বলনি আজকে এখানে বলতে হবে I love you I love you I love you Madina I love you Madina I love you Madina I love you Madina Delhi Mumbai Kolkata chalo chai 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 chalo lage na Delhi Mumbai Kolkata chalo chai 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 chalo lage na Bharat hote jam jo cho cho Bharat hote jam jo cho cho Amra shonar Madina I love you I love you I love you Madina I love you Madina I love you Madina I love you ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দর আওয়াজ শিওর একদম আচ্ছা একটা কথা আমি বলি সুন্দর করে আই লাভ ইউ মদিনা বলছো তবে কি গন্ডগোল পাকাচ্ছ না তো ভিতরে রুবিনা সকিনা ফাতেমা এসব হচ্ছে না তো হ্যাঁ ও কি বলেছে ফাতেমা বলেছে তা কি বলেছিস রুবিনা আচ্ছা জোরে বল দেখি আমি দেখে নিচ্ছি এখান থেকে কে কি বলছে আই লাভ ইউ কি বলেছে এবার বল এ বলেছে সকিনা ওরে বদমাইশ রে বদমাইশ জোরে হোক আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ মদিনা আই লাভ ইউ মদিনা আই লাভ ইউ মদিনা আই লাভ ইউ মদিনা দিল্লি মুম্বাই কলকাতা চলো চাই 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 ভালো লাগে না দিল্লি মুম্বাই কলকাতা চলো চাই 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 ভালো লাগে না ভারত হতে যাম যাম ছো ছো ভারত হতে যাম যাম ছো ছো আমরা সোনার মদিনা I love you I love you I love you Madina I love you Madina I love you Madina তোমায় চাই চাই বস বস ভালো তোর চাই চাই চার কালো তোমার ইশকে চে 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 শেষ হয়ে হবে আলো তোমায় চাই চাই বস বস ভালো তোর চাই চাই চার কালো তোমার ইশকে চে 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 শেষ হয়ে হবে আলো very beautiful তোমার সংসার very beautiful তোমার সংসার আমার পরো পরো আমার পরো পরো একটি দিতে চুমা I love you I love you Madina I love you Madina I love you Madina I love you Madina Delhi Mumbai Kolkata chalo chai 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 ভালো লাগে না Delhi Mumbai Kolkata chalo chai 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 ভালো লাগে না Bharat hote jam jam cho cho Bharat hote jam jam cho cho আমরা সোনার মদিনা I love you I love you I love you Madina I love you Madina I love you Madina I love you কোনটা তুলবো এই মোটা ভাই আওয়াজ দিচ্ছে ভালো ওই পিছনে কোনটা বলো ওই তো ওই তো ও ঠিক চোখ গেছে তোমার একদম মোটা মোটা দিকে এই কোচি দাঁড়া 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 ব্যস্ত হোসনি দাঁড়া এই তোরা বস বস হ্যাঁ ও ভালো আওয়াজ দিয়েছে বলছি মোটা ভাই বলেছে রাগ করেছিস কথা রাগ করবি না এখন মোটা ফেমাস হ্যাঁ মোটা ভাই মানেই ফেমাস একদম এই আমার সরু কেউ বলে না যে সরু ভাই এসে গেছে বলে আমাকে লোক কি বলে বল দিনি বলে বুড়ি মা এসে গেছে কি বলে বুড়ি মা এসে গেছে আমাকে লোক বলে বুড়ি মা আর ওকে বলে মোটা কি সুন্দর কথা বলতো বলছে আওয়াজ দিয়েছিস মানা সত্যি সামনে আয় একটু তোরা আমি একটু চেক করি আয় যত আওয়াজ দিবি তত শরীর ফিট হবে আয় দৌড়ে আয় এখন এই দেখ আমি প্রত্যেক দিন এই আজকের 5 মাস একভাবে চিল্লে যাচ্ছি একদিনও ছুটি পাই না আমরা প্রত্যেক দিন অনুষ্ঠান চিল্লে যাচ্ছি বলে আমি মোটা হই না কি সুন্দর ফিট আছে শরীর তাই না এখন জোরে একবার আওয়াজ দিতে তোরা কেউ দিবে না আই লাভ ইউ এ বাপ রে বাবু কি হ্যাঁ এই হচ্ছে মোটাদের আওয়াজ কি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা মাশাআল্লাহ এই এর মতন আওয়াজ কেউ দিতে পারবি কে এই দাঁত ফোঁকড়া পারবি হ্যাঁ ওঠ দেখি ওঠ দাঁড়া এই ফোঁকড়া দেখলে যাকে তোরা বস জোরে বল আই লাভ ইউ পকেটে হাতে মুখ দিন না ওরম বলি কে তোর আই লাভ ইউ বলবেও না জোরে বল আই লাভ ইউ হ্যাঁ সবাই একটু জিনিসটা বাংলায় শুনতে চাইছে মানে ও আজান দিতে হবে আচ্ছা আজানটা লাস্টে এখন না লাস্টে দেবো ইনশাআল্লাহ একটু এদের আই লাভ ইউ করে নিই আগে একটু হ্যাঁ ঠিক আছে চলো আই লাভ ইউ মাদিনা আই লাভ ইউ মাদিনা আই লাভ ইউ মাদিনা আই লাভ ইউ ভালোবাসার
করতে ছুটে যায় যায় কাবা ভিক্টোরিয়া করতে আমি বোকা কাকার পাকা মুস্তাফা দিবানা আমি বোকা কাকার পাকা মুস্তাফা দিবানা নূরের নবী দিলে ছোঁবে নূরের নবী দিলে ছোঁবে আকে শোষো মদিনা I love you মদিনা I love you মদিনা I love you মদিনা I love you মদিনা দিল্লি মুম্বাই কলকাতা যাই কিছুই ভালো লাগে না দিল্লি মুম্বাই কলকাতা যাই কিছুই ভালো লাগে না ভারত হতে যায় ছোট ভারত হতে যায় ছোট আমরা শোষো মদিনা I love you I love you I love you Madina I love you Madina I love you Madina I love you Madina I love you I love you বিরহে দিল পড়ে ছারখার গো বিরহে দিল পড়ে ছারখার বিরহে দিল পড়ে ছারখার জয় আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরহে দিল পড়ে ছারখার জয় আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরহে দিল পড়ে ছারখার জয় আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরহে দিল পড়ে ছারখার জয় আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া কত চোচে দেখে তোমায় কলিজা শীতল হয়ে যায় কত চোচে দেখে তোমায় কলিজা শীতল হয়ে যায় আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরহে দিল পড়ে ছারখার জয় আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরহে দিল পড়ে ছারখার জয় আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া শত আকবার দেখিতে চাই জীবনে আত্মা বানায় শত আকবার দেখিতে চাই জীবনে আত্মা বানায় দেখিতে চাই জীবনে আত্মা বানায় শত আকবার দেখিতে চাই জীবনে আত্মা বানায় তুমি এই অসহায়ের সহায় ইয়া রাসূলুল্লাহ তুমি এই অসহায়ের সহায় ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরহে দিল পড়ে ছারখার জয় আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরহে দিল পড়ে ছারখার জয় আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া বিরহে দিল বেকার চাঁদ গোলামের জং ধরা গে গান বিরহে দিল বেকার
درجات غلامের জঞ্জম ধরায়ে যান ورفعنا لك ذكرك تبشن يا رسول الله ورفعنا لك ذكرك تبشن يا رسول الله আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরহে দিল পড়ে ছাড় ছাড় যে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরহে দিল পড়ে ছাড় ছাড় যে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া কত জনে দেখে তোমায় কলিজা শীতল হয়ে যায় কত জনে দেখে তোমায় কলিজা শীতল হয়ে যায় জনে দেখে তোমায় কলিজা শীতল হয়ে যায় কত জনে দেখে তোমায় কলিজা শীতল হয়ে যায় আমাকে দাও না দিদার একবার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে দাও না দিদার একবার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরহে দিল পড়ে ছাড় ছাড় যে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ বিরহে দিল পড়ে ছাড় ছাড় যে আমার ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া সাহারা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার কেউ নেই তুমি ছাড়া মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা তোরা আমার সঙ্গে গাইতে পারবি তো আস্তে আস্তে গা জোরে জোরে গাওয়ার দরকার নেই আস্তে আস্তে মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা সালাম আমি করব গিয়ে সালাম আমি করব গিয়ে নবীজি রওজা মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা সালাম আমি করব গিয়ে সালাম আমি করব গিয়ে নবীজি রওজা মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনা রব সাগর পাড়ি দেব রব সাগর পাড়ি দেব যে যাবার তরি পাখি ওই যে জোড়ে যাব ডানাতে ভরে করে রব সাগর পাড়ি দেব যে যাবার তরি
খোলাতে কে যাও তুমি কে যাবে তোরে সঙ্গে করে নাও না ও ভাই খালি কৃপা করে কাফিলাতে কে যাও তুমি কে যাবে তোরে সঙ্গে করে নাও না ও ভাই খালি কৃপা করে সঙ্গে যদি না 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 মোরে সঙ্গে যদি না 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 মোরে মমতে করে মেরে সালাম দিও নবীজি যা আশায় আছে সম্বল নাই আশা আছে সম্বল নাই কি করিও বড় আশা ছিল যাব মদিনায় বড় আশা ছিল যাব মদিনায় সালাম আমি করব গিয়ে সালাম আমি করব গিয়ে নবীজি যা বড় আশা ছিল যাব মদিনায় বড় আশা ছিল যাব মদিনায় বড় আশা ছিল আমাদের ছিল একটা সোনালী নারিয়ে দিতাম সব জালিমের ভেদ আমাদের ছিল একটা সোনালী নারিয়ে দিতাম সব জালিমের ভেদ আইন ছিল ছোট ইনসাফে জুলুম রোখে দিতে ঘোষণা দে আমাদের শেষতে হারিয়ে গেছে ফসল আতাই কে মনে আমাদের শেষতে হারিয়ে গেছে ফসল আতাই কে মনে হারিয়েছি যাকে পাবো ফিরে তুমি না জানে তাকে ফিরে ইয়া শাবাব ইসাইকে ইয়া শাবাব ইসাইকে জো আমাদের ছিল একটা সোনালী নারিয়ে দিতাম সব জালিমের ভেদ আইন ছিল ছোট ইনসাফে জুলুম রোখে দিতে ঘোষণা দে আমাদের শেষতে হারিয়ে গেছে ফসল আতাই কে মনে হারিয়েছি যাকে পাবো ফিরে তুমি না জানে তাকে ফিরে ইয়া শাবাব ইসাইকে ইয়া শাবাব ইসাইকে জো জেগে ওঠো জো জেগে ওঠো জো জেগে ওঠো জো তুমি না যাবো বিশ্বাসে ওদিকে তোমার মন কাঁপে শেষে কে সুর জাগে চেতনা চিচি পাবে ডো ফিস্তি ওই ঘোর আরানি ভালো ডো ফিস্তি ওই ঘোর আরানি গাছে চমারি বল তাতে রে তুমি শাশাতে দে বল দে পাই जो दाड़ा शशे की भी बे बल जा शशे जो दाड़ा शशे की भी बे बल जा शशे शशे इस साई के शशे इस साई
যুবক জেগে ওঠো আমাদের ছিল এক সোনালী নারীয়ত দাম সব জালিমের ভেবে আইন ছিল শোষো ইনসাফে জুলুমের দিতে হতো না দে আমাদের শেষ যুদ্ধে হারিয়ে গেছে মুসলমান আদায়কে দে মনে হারিয়েছি যাকে পাবো ফিরে তুমি না জানলে তাকে ফেরাবে শাবাব ইসাইকে শাবাব ইসাইকে যুবক জেগে ওঠো 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 আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি হয়েছি জীবানা পড়ে তোমার তারানা আমি হয়েছি জীবানা পড়ে তোমার তারানা ও রাসূলে আকরাম জানাই হাজার সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি হয়েছি জীবানা পড়ে তোমার তারানা আমি হয়েছি জীবানা পড়ে তোমার তারানা ও রাসূলে আকরাম জানাই হাজার সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম কত সুন্দর নাম তব রেখেছে মহান রব চিন্তা মেরি রোশনীতে আলোকে তো হলো সব কত সুন্দর নাম তব রেখেছে মহান রব চিন্তা মেরি রোশনীতে আলোকে তো হলো সব চিন্তা মেরি ওসিলায় আলোকে তো হতে চায় চিন্তা মেরি ওসিলায় আলোকে তো হতে চায় প্রথমে বলা জানাই হাজার সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি হয়েছি জীবানা পড়ে তোমার তারানা আমি হয়েছি জীবানা পড়ে তোমার তারানা ও রাসূলে আকরাম জানাই হাজার সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম শামসুন সাহাবা রদ জামাল ও মুদাসসির ইয়াসিন সাগা খায়রুল বাশার তুমি সিরাজুল মুনির শামসুন সাহাবা রদ জামাল ও মুদাসসির ইয়াসিন সাগা খায়রুল বাশার তুমি সিরাজুল মুনির রাহমাতুল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল কাউনাইন রাহমাতুল লিল আলামিন সাইয়্যিদুল কাউনাইন তুমি খায়রুল আনাম জানাই হাজার সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি হয়েছি জীবানা পড়ে তোমার তারানা আমি হয়েছি জীবানা পড়ে তোমার তারানা ও রাসূলে আকরাম জানাই হাজার সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম তোমার আগমনে হলো পুলকিত এ ধরা তোমায় পেয়ে সারা জাগা খুশিতে মাতোয়ারা তোমার আগমনে হলো পুলকিত এ ধরা তোমায় পেয়ে সারা জাগা খুশিতে মাতোয়ারা তুমি এলে এ ধরা জাগালা দিল বিদায় তুমি এলে এ ধরা জাগালা দিল বিদায় ও গো রহমতে আলা জানাই হাজার সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখিত নাম জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি হয়েছি জীবানা পড়ে তোমার তারানা আমি হয়েছি জীবানা
হাজার সালাম আমি লিখি তব না জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখি তব না জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখি তব না জপি দরুদ সালাম জপি দরুদ সালাম আমি লিখি তব না জপি দরুদ সালাম মিনার গতে বতর আসান যে আসানে মুগ্ধ ছিল শয়ন ভেসে আসে মিনার গতে বতর আসান যে আসানে মুগ্ধ ছিল শয়ন ভেসে আসে মিনার গতে বতর আসান যে আসানে মুগ্ধ ছিল শয়ন যা শুনেছিল যা শুনেছিল মায়া ভালোবাসার টান যা শুনেছিল মায়া ভালোবাসার টান যে আসানা খিলে পাখি গাইত না যে আসানা খিলে পাখি গাইত না ভেসে আসে মিনার গতে বতর আসান যে আসানে মুগ্ধ ছিল শয়ন হযরতে বেলাল মেম্বারে দাঁড়াবে আজান দেওয়ার জন্য। এমত অবস্থায় সাহাবারা বলছে এই বেলাল দাঁড়াও। কি হয়েছে ভাই, তোমার আজান দিতে হবে না কেন? আমি তো মুয়াজ্জিন, আজান দেব না কেন? বলে না, তোমাকে মুয়াজ্জিন থেকে বিতাড়িত করা হলো, তোমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একটা নতুন সাহাবা, একটা কারি সাহেব সাহাবা যার কণ্ঠ মধুর মতো, সে আজ থেকে আজান দেবে। এ বেলাল তুমি বাড়ি চলে যাও, তোমাকে আজান দেওয়া লাগবে না। হযরতে বেলাল মনের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে, যে মসজিদের ইমাম আমার নবী, সেই মসজিদের মুয়াজ্জিন বেলাল এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে চোখের পানি টপ টপ করে ফেলতে ফেলতে বাড়ির পথে বেলাল রওনা হয়ে গেল। তারপর দেখেন কি হয়। একদিন সাহাবারা মিলে নবীকে বলে কণ্ঠ তার লাগে না ভালো আছে ভরা বলে। একদিন সাহাবারা মিলে নবীকে বলে কণ্ঠ তার লাগে না ভালো আছে ভরা বলে। হবে না দিতে আজান তার আর কোনো দিয়ে রাখবো মোরা মধুর সুরের আর মোয়াজে। কথা শুনে এই কথা শুনে কেঁদে কেঁদে বেলাল পেরেশান। এই কথা শুনে কেঁদে কেঁদে বেলাল পেরেশান। লাগে না কেন ভালো আমার কণ্ঠের আরোপা, লাগে না কেন ভালো আমার কণ্ঠের আরোপা। ভেসে আসে মিনার গতে বতর আসান যে আসানে মুগ্ধ ছিল শয়ন ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। ভোরের বেলা নতুন মুয়াজ্জিন আজান দিতে এলো। হযরতে বেলাল বাড়ির পথে, হযরতে বেলাল বাড়ি সারা রাত না খেয়ে না দিয়ে আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লেগে গেল। আর ফজরের ওয়াক্ত ভোরের সময় হয়ে গেল। নতুন মুয়াজ্জিন ছুটে ছুটে মসজিদুন নববী শরীফে এলো আজান দেবে। এই দেখেন, যে মসজিদের ইমাম আমার নবী, একটু প্রেসার দাও, যে মসজিদের ইমাম আমার নবী, সেই মসজিদের মুয়াজ্জিন হওয়া চারটিকুনি কথা নয়। অতএব মুয়াজ্জিন, নতুন মুয়াজ্জিন তো আনন্দের সঙ্গে খুশি খুশি মনে সারা রাত না ঘুমিয়ে সবার আগে মসজিদে এসে হাজির, আজান দেবে। এখন ওয়াক্ত হয়ে গেল, টাইম হয়ে গেল ফজরের। নতুন মুয়াজ্জিন মেম্বারে দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে শুরু করেছে আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, ঘুম থেকে নামাজ উত্তম। আজান শেষ হয়ে গেল, সকাল হয় না। তখন নতুন মুয়াজ্জিন মনে মনে করছে যে আমি নতুন, টাইমের গন্ডগোল একটু হলে হতে পারে। অতএব ওই মুয়াজ্জিন কি করলো, কিছুক্ষণ সময় হোল্ড করে আবার একবার মেম্বারে গেল। আবার আজান হচ্ছে আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম, ঘুম থেকে নামাজ উত্তম। সকাল হয় না। নতুন মুয়াজ্জিন মনে মনে করছে কি ব্যাপার, বেলাল একবার আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম বলে আর পাখির কিচিরমিচির শুরু হয়ে যায়। আমি দুবার আজান শেষ করে ফেললাম, এখনো কিছুই হয় না।
সব সাহাবারা মসজিদে এসে হাজির। এই কি ব্যাপার গো মুয়াজ্জিন, কি হলো? বলে দেখো না ভাই, দুবার আজান দিয়ে ফেললাম, এখনো পর্যন্ত সকাল হয় না, পাখির কিচিরমিচির শুরু হয় না। কি বিপদে পড়ে গেলাম বলেন তো। এখন কমিটিরা মানে সাহাবায়ে কেরামগণ আবার একবার ঠেলে দিল, এই মুয়াজ্জিন আবার যাও, আবার একবার আজান দাও। ফের একবার দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। ওই মুয়াজ্জিন আবার শুরু করেছে আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম। তিনবার আজান হয়ে গেল নবী পাকের মসজিদে, তারপরেও সকাল হয় না, পাখির কিচিরমিচির শুরু হয় না। এমন অবস্থায় জিবরিল আমিন নবীর ঘরে এসে হাজির। নবী পাক ঘুমাচ্ছিলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কি ব্যাপার আপনার মসজিদে এখন আজান হলো না? আমার নবী ধরপড় করে ঠেলে উঠেছে। পাশে স্ত্রী শুয়েছিল, জিজ্ঞেস করেছে কি ব্যাপার গো বিবি, এখনো আজান হয়নি? বলে আজান হয়নি মানে আপনার নতুন মুয়াজ্জিন ভুল করে একবার নয় দুবার নয় তিনবার আজান দিয়েছে, আজান হয়নি মানে? জিবরিল আমিন বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, বেলাল একবার দাঁড়িয়ে আজান দেয়, এই আজান আমার আল্লাহ আরশে মুআল্লায় বসে বসে শোনে। আর আপনার নতুন মুয়াজ্জিন মধুর সুরে তিনবার আজান দিয়েছে, এই আজান প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌঁছায়নি। একবার জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ? জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবী পাক বলছে তাহলে ব্যাপারটা দেখতে হবে। আমার নবী তাড়াতাড়ি করে মসজিদে চলে গেল। তারপর দেখেন কি হয়। এইবারে দেখেন আমার নবী মসজিদে এলো, সাহাবায়ে কেরামগণ ঘিরে ধরেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কি বিপদ, আমরা কি সকালের আলো দেখতে পাবো না? আমার নবী পাক টেনশনে পড়ে গেল, আল্লাহ এই কি অবস্থা, কেন কোনোদিন এরকম হয় না, আজ কেন সকাল হয় না? তিনবার আজান হয়ে গেল, সকাল হয় না কেন, আল্লাহ কি হয়েছে? এমন অবস্থায় জিবরিল আমিন আবার নবীর কাছে এলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলেছে আপনার ওই নতুন মুয়াজ্জিন মধুর সুরে একবার নয় দুবার নয় তিনবার নয়, ওই মেম্বারে দাঁড়িয়ে যদি একাধারে কাল কিয়ামত পর্যন্ত আজান হেগে যায়, কাল কিয়ামত পর্যন্ত সকালের মুখ আর মানুষ দেখতে পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বিলাল মেম্বারে না দাঁড়াবে। আমার নবী পাক বলছে, শিগগির যাও বেলালকে নিয়ে এসো। সাহাবায়ে কেরামগণ বেলালের বাড়িতে চলে গেল, গিয়ে দেখছে হযরতে বিলাল সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে সারাটা রাত ধরে কাঁদছে, আমার আল্লাহর কাছে সারা রাত ধরে কেঁদে যায়। সাহাবায়ে কেরামগণ ডেকে বলে, বেলাল শিগগিরই চলো, নবী পাক তোমাকে ডেকেছেন। হযরতে বেলাল চোখের পানিটাকে মুছে গুটি গুটি পায়ে মসজিদে এলো। আমার নবী পাক সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমার নবী পাকের মুচকি হাসি দেখে হযরতে বেলাল সব ব্যথার কথা ভুলে গেল। আমার নবী পাক বলল, বেলাল তোমার জায়গায় তুমি চলে যাও, ও জায়গা তোমার, কেউ নিতে পারবে না ও জায়গা, বেলাল যাও চলে যাও, মেম্বারে যাও। হযরতে বেলাল গুটি 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 পায় মেম্বারে চলে গেল। আমার নবী বলছে, বেলাল শুরু করো। হযরতে বেলাল শুরু করেছে, আসসালাতু খায়রুম মিনান হযরতে বেলাল একবার শুরু করেছে, আবার বলছে ঘুম থেকে নামাজ একদম। হযরতে বেলাল আসসালাতু খায়রুম মিনান নাওম শেষ করতে লাগলো না, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে সূর্যের আলো তুলে দিয়ে আল্লাহ পাক সারা দুনিয়াটা আলোয় আলোকিত করে দিল। আর একবার জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই আজান, এই মুয়াজ্জিন 5 বার আজান দেয়, এই আজান শুনলে যদি মসজিদ ওই দিকে হয়, যুবকরা এই দিকে দৌড়য়, কেন বলে ওখানে ইমাম সাহেব রয়েছে, আজান দিয়েছে মানে এখন ধরে টেনে নেবে মসজিদের মধ্যে, এই দিক দিয়ে পালা, এই দিক দিয়ে পালা। কিন্তু এই আজান আনবে তোমার আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, রাসূলের প্রতি মহব্বত আনবে এই আজান। কত মায়েরা আছে যারা আজান হলে মাথায় কাপড় পর্যন্ত দেয় না, হ্যাঁ খেয়ালই নেই। তবে এই আজান কি জিনিস, হাদিস কোরআন একটু ঘেঁটে নাও, বুঝতে পারবে এই আজানের মধ্যে আল্লাহর কত ভালোবাসা লুকিয়ে আছে। শেষ কথায় কবি লিখছে, দেখেন আদেশ করে দয়াল নবী ও সাহাবারা বেলাল কেটে তোমরা আবার দুবার যখনই বেলাল
আধার ঢেলে সূর্য তখন মুছে হাসি তাই বলি ইমরান চাচারে মনসা যে আসান তোমায় আনবে প্রভুর প্রতি প্রেরণা যে আসান তোমায় আনবে প্রভুর প্রতি প্রেরণা সে আশা মিনার হতে ধরে আশা যে আসান মুগ্ধ ছিল রহমান যে আসান মুগ্ধ ছিল রহমান যে আসান মুগ্ধ ছিল ইহুদি নারী ছিল যায় বন্ধু ছিল মা ফাতেমা ভালোবাসা প্রেম মায়া মমতা ছিল তাদের অনুপ্রেরণা ছিল তাদের অনুপ্রেরণা একে অপরের চিন্তা ভাবনায় একে অপরের চিন্তা ভাবনায় কাকা মায়া রে বন্ধনা ভালোবাসা প্রেম মায়া মমতা ছিল তাদের অনুপ্রেরণা ছিল তাদের অনুপ্রেরণা এক তারিখে ইহুদি মেয়ে হবে দেখলো মেয়ের পিতা কে সব প্রিয়জনদের দাওয়াত দিল এক তারিখে ইহুদি মেয়ে হবে দেখলো মেয়ের পিতা কে সব প্রিয়জনদের দাওয়াত দিল প্রিয়জনদের দাওয়াত দিল মেয়ে বলে দাওয়াত দিয়ে এসো মেয়ে বলে দাওয়াত দিয়ে এসো আমার বান্ধবী ফাতেমা না এলে সে আমার বাড়ি আমি করব না আমি করব না ইহুদি নারী ছিল যায় বন্ধু ছিল মা ফাতেমা ভালোবাসা প্রেম মায়া মমতা ছিল তাদের অনুপ্রেরণা ছিল তাদের অনুপ্রেরণা মেয়েদের জেদ একটু বেশি হয় মেয়েরা যদি জেদ করে আব্বা আমার এটা লাগবে তো দিতেই হবে ছেলেরা যদি জেদ করে মেয়ের এটা বার করে দেওয়া যায় কিন্তু মেয়েরা যদি জেদ করে মারতে পারে বাপ আব্বা আমার কালো এটা লাগবে তাই এনে দিতেই হবে নইলে বাপ রে বাপ ও যা বাড়িতে করবে একদম সারা এলাকার মানুষ জানতে পারে যে ওর বাড়ি একাই মেয়ে আছে এখানে যে মেয়েগুলো আছে তোমরা রাগ করো না যেন খবরদার তো আম্মা জান ফাতেমা ইহুদি নারীর বেস্ট ফ্রেন্ড তখন রাজা বলছে মা তুই রাজার বাড়িতে মানুষ তোর বিয়েতে কত নামি দামি রাজা বাচ্চার মেয়েরা আসবে কত দামি দামি পোশাক পরে আসবে একটাবার চিন্তা করে দেখ ওই গরিব ভিখারি ফকিরিনী ফাতেমা যে ফাতেমার খাওয়া হয় না পরনে একটা মাত্র কাপড় আবার ছেঁড়া কাপড় ওই পরনে একটা ওই ছেঁড়া কাপড় পরে যদি আমার রাজপ্রাসাদে আসে মান সম্মান থাকবে আমার রাজার বাড়ির মান সম্মান চলে যাবে আমি পারবো না আমি ফাতেমাকে দাওয়াত দিতে মেয়ে বলছে আব্বা তুমি যদি রাজা হও তোমার মেয়ে আমি জেদ যদি তোমার থাকে এই জেদ কিন্তু আমারও আছে যদি আমার বান্ধবী ফাতেমা আমার বিয়েতে না আসে এই বিয়ে আমি করব না কি করার আছে তুমি করো তখন রাজা রেগে গেল রেগে গিয়ে মেয়েকে কি বলছে দেখেন আসবে বড় বড় রাজা বাদশাহ আসবে বড় বড় রাজা বাদশাহ তোমার বিয়েতে আমার বাড়ি গরিব ফাতেমা আছে তার কোনো নদশারে আছে তার কোনো নদশারে বাড়ির সংসার হবে যে বদনা বাড়ির সংসার হবে যে বদনা আসলে গরিব ওই ফাতেমা সংসার হবে তোমার প্রস্তাব দিতে আমি পারবো না দিতে আমি পারবো না ইহুদি নারী ছিল যায় বন্ধু ছিল মা ফাতেমা ভালোবাসা প্রেম মায়া মমতা ছিল তাদের অনুপ্রেরণা ছিল তাদের অনুপ্রেরণা বাপ হেরে গেল
একটু টোন দাও। বাপ হেরে গেল, মেয়ের জেদের কাছে বাপ পারলো না। তবে রাজা হেরে গিয়ে একটা কথা বললো, মা তোর বান্ধবী ফাতেমাকে আমি দাওয়াত দেবো, আমার কোনো আপত্তি নেই, তবে একটা শর্ত। কি শর্ত? না আমার বাড়িতে যে সমস্ত রাজার মেয়েরা আসবে দামি দামি পোশাক পরে, যে লেভেলের পোশাক পরে আমার রাজপ্রাসাদে রাজার মেয়েরা আসবে, তোর বান্ধবী ফাতেমাকে বল যদি ওই রকম দামি দামি পোশাক পরে যদি আমার রাজপ্রাসাদে আসতে পারে তাহলে এন্ট্রি আছে। আর যদি গরিব ফাতেমা ফকিরের হালাতে, ভিখারির হালাতে যদি আমার বাড়িতে এসেছে আমি অপমান করে তাড়িয়ে দেবো। বল তোর ফাতেমাকে। তখন তো ফোন টোন ছিল না, ইউদিনারি চিঠি লিখলো, চিঠি লিখে ফাতেমার কাছে পাঠিয়ে দিল, বাবু এই ব্যাপার, আগামীকাল আমার বিয়ে, আমার বাপ কোনো মতে রাজি হয় না, খুব কষ্ট করে রাজি করিয়েছি, তবে আমার বিয়েতে তোমাকে আসতে হবে। ফাতেমা বাবু তুমি যদি আমার বিয়েতে না আসো আমি কিন্তু বিয়ে করবো না, তোমাকে আসতেই হবে। এখন আম্মাজান ফাতেমা হাসতে হাসতে দাওয়াত কবুল করে নিল। ঠিক আছে, যদি আমি ফাতেমা, আমাকে যদি আল্লাহ পাক বাঁচিয়ে রাখে আমি তোমার বিয়েতে যাবো ইনশাআল্লাহ। আম্মাজান ফাতেমা দাওয়াত কবুল করে নিল। এখন নতুন পোশাক পরে যাবে বলেছে, কবুল করেছে মানে ফাতেমার কথা খিলাফ হবে না, যেতেই হবে। সন্ধ্যা নেমে এলো, রাত নেমে এলো, আম্মাজান ফাতেমা এবারে নামাজের পাটি ফেলে আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে কাঁদতে লেগে গেল। আল্লাহ আমি আমার বান্ধবীকে কথা দিয়েছি, আল্লাহ বিয়ে বাড়ি যাব, তার বিয়েতে যাব, আল্লাহ তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আম্মাজান ফাতেমার কান্নাকে সহ্য করতে না পেরে জিবরিল আমিনকে ডেকে বলে, এই জিবরিল তাড়াতাড়ি করে জান্নাতে যাও, জান্নাতে গিয়ে একটা জান্নাতি পোশাক তৈরি করো, একটা খুশবু নাও, নিয়ে ফাওরান চলে যাও, দুনিয়ার বুকে আমার নবীর হাতে দিয়ে এসো, গিয়ে বলো আল্লাহ পাক তার বেটি ফাতেমাকে উপহার করেছে। জিবরিল জান্নাতে গেল, একটা দামি জান্নাতি পোশাক আর একটা জান্নাতি খুশবু নিয়ে জিবরিল আমিন রাসূলের কাছে এলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ পাক জান্নাত থেকে আপনার মেয়ে ফাতেমাকে উপহার করেছে, আপনি দিয়ে আসুন। আল্লাহ রাসূল ওই রাতের বেলা ওই পোশাকটা নিয়ে ফাতেমার বাড়ি গিয়ে হাজির। ফাতেমা দরজা খোলো। দরজা খুলে গেল, দেখছে আম্মাজান ফাতেমা সিজদায় পড়ে হাউমাউ হাউমাউ করে কাঁদছে। এত কান্না কেঁদেছে ফাতেমার চোখের পানিতে তার জামা মোবারক ভিজে, জায়নামাজের পাটি পুরো ভিজে গেল। আমার নবী এই পরিস্থিতি থেকে কোনো কথা বললো না, শুধু বললো ফাতেমা এই প্যাকেজটা তোমার কাছে দিচ্ছি, তুমি তোমার ঘরে রাখো, আমি আব্বা কাল আসবো, কাল কথা হবে। এতটুখানি কথা বলে জান্নাতি প্যাকেজটা ফাতেমার হাতে দিয়ে আল্লাহ রাসূল চলে গেল। আম্মাজান ফাতেমা ওই প্যাকেজটাকে ঘরের এক কোণায় রেখে দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করে পুনরায় সিজদায় পড়ে আবার হাউ হাউ করে কান্না শুরু করেছে। তারপর দেখেন কি হয়, খোদা দি রহিমা কেউ তো বোঝে না, খোদা দি রহিমা কেউ তো বোঝে না, জিবরিল এলো মোর নবীর কাছে, জান্নাত হতে এসেছো সামানা, দিয়ে গেল মোর নবীর হাতে, দিয়ে গেল মোর নবীর হাতে, ফাতেমার বাড়ি গিয়ে মোর নবী, ফাতেমার বাড়ি গিয়ে মোর নবী বলছে শোনো ফাতেমা, খোদার উপহার তোমার তরে, কবুল করো এ নজরানা, কবুল করো এ নজরানা, এ ইহুদি নারী ছিল বন্ধু ছিল মা ফাতেমা, ভালোবাসা প্রেম মায়া মমতা ছিল তাদের অনুপ্রেরণা, ছিল তাদের অনুপ্রেরণা। সকাল হয়ে গেল, এইবারে বিয়ে বাড়ি যেতে হবে, বিয়ে বাড়ি যাবার পালা। এইবার আম্মাজান ফাতেমা দাওয়াত কবুল করেছে, বললো নতুন পোশাক পরে যাবে। এখন আল্লাহ রাসূল যে রাত্রেবেলা প্যাকেজটা দিল, ফাতেমা তো জানেন ওর মধ্যে কি আছে, আব্বাজান রাখতে বলেছে রেখে দিয়েছে। আম্মাজান ফাতেমা বাইরে এসে দেখে ভোর হয়ে গেল, সকাল হব হব ভাব, পোশাক এখনো জোগাড় হয়নি। আম্মাজান ফাতেমা সিজদায় গিয়ে আবার জোরে জোরে কান্না শুরু করেছে। এমত অবস্থায় আমার আপনারা নবী আবার ফাতেমার ঘরে এলেন, হ্যাঁ ফাতেমা দরজা খোলো। দরজা খুলে গেল, আম্মাজান ফাতেমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ছলো ছলো নয়ন নিয়ে আব্বার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার নবী বুঝতে পারলো, ফাতেমাকে বললো, ফাতেমা কালকে যে প্যাকেজটা তোমার হাতে দিয়েছিলাম তুমি কি খুলে দেখেছো? ফাতেমা বলছে, আব্বা আপনি তো খুলতে বলেননি, আপনি বলেছেন ফাতেমা রেখে দাও, আমি আমার ঘরে রেখে দিয়েছি, খুলিনি। বলে নিয়ে এসো। প্যাকেজটাকে নিয়ে আসা হলো। আল্লাহ রাসূল বলছে, ফাতেমা খুলে দেখো তোর মধ্যে কি আছে। প্যাকেজটাকে খোলা হলো। খোলার পর আম্মাজান ফাতেমা দেখছে আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে আম্মাজান ফাতেমার জন্য পৃথিবীর বুকের সবচেয়ে দামি একটা পোশাক আর পৃথিবীর বুকের সবচেয়ে দামি একটা খুশবু আল্লাহ পাক জান্নাত থেকে আম্মাজান ফাতেমাকে উপহার করেছে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সারাটা রাত কেঁদেছে,
ধরে নেন এখানকার কোন একটা মেয়ে বিয়ে বাড়ি যাবে, একটা বড় লোকের মেয়ে, তার বান্ধবী বড় লোক, বিয়ে তার বিয়ে বড় লোকের বিয়ে, যেমন তেমন পোশাক পরে গেলে তো হবে না। এখন সারা রাত বাপের কাছে কেঁদেছে, বাবা আমার একটা দামি পোশাক কিনে দাও। এখন আব্বা হয়তো পোশাকটা রাত্রেবেলায় নিয়ে এসেছে, কিন্তু মেয়েকে বলেনি। মেয়ে সকালে উঠে আব্বার কাছে গিয়ে কাঁদছে, আব্বা কেন আমাকে দাওনি, আমি বিয়ে বাড়ি যাবো। আচ্ছা এই পোশাকটা যখন বাপ ওর সামনে দেখাবে, মেয়েটা সে খুশি আর কি মানে সহ্য করতে পারবে? তো আম্মাজান ফাতেমা ওই প্যাকেজ দেখে এত খুশি হয়েছে, তাড়াতাড়ি করে গোসল করে ফ্রেশ হয়ে যখন জান্নাতি পোশাক পরেছে, খুশবুটা লাগিয়েছে, আব্বাকে বলছে, আব্বা আপনি আমাকে বিদায় দেন, আমি আর বিলম্ব করব না, বান্ধবীর বিয়েতে যাব। আল্লাহ রাসূল বলছে, ফাতেমা যাচ্ছ যাও, দুটো কথা খেয়াল রাখবে, কোনো পরপুরুষ যেন তোমার চেহারা দেখতে না পায়। যে সমস্ত নারীরা পরপুরুষের সঙ্গে ওঠা বসা চলাফেরা কথাবার্তা, ওই সমস্ত নারীরাও যেন তোমার আশেপাশে না আসতে পারে, যাও চলে যাও। আব্বার কাছে থেকে বিদায় নিয়ে ফাতেমা গুটি গুটি পায় রাজার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। রাজপ্রাসাদে পৌঁছে গেল। যেই রাজপ্রাসাদের মেন গেটে ফাতেমা পাটা রেখেছে, রাখার সাথে সাথে দেখছে সারি সারি লাইন দিয়ে বসে আছে সব রাজার মেয়ে, একটা সাধারণ মেয়ে সেখানে নেই। আম্মাজান ফাতেমা পৌঁছে গেল। যাওয়ার সাথে সাথে রাজার মেয়েদের অবস্থা কি হচ্ছে দেখেন। যখন ফাতেমা আসলো সে পারে, চমকে ওঠে যত রাজা বাদশা, একে অপর বসস ফাতেমা হারিয়ে যায় সব মুখের ভাষা। যখন ফাতেমা আসলো সে পারে, চমকে ওঠে যত রাজা বাদশা, একে অপর বসস ফাতেমা হারিয়ে যায় সব মুখের ভাষা, হারিয়ে যায় সব মুখের ভাষা। সুবাসে ভরপুর তোর বগদর, সুবাসে ভরপুর তোর বগদর, শেখের গন্ধে দিবানা, কোথায় রাজা আর কোথায় বাদশা, করে ফাতেমাকে পেমানা, করে ফাতেমাকে পেমানা। ইহুদি নারী ছিল যা বন্ধ ছিল মা ফাতেমা, ভালোবাসার মায়া মমতা ছিল তাদের অনুপ্রেরণা, ছিল তাদের অনুপ্রেরণা। যেই রাজার বাড়িতে ফাতেমা পা রাখলো, রাজার মেয়েদের হুঁশ উড়ে গেল। একই অবস্থা যে ফাতেমাকে আমরা গরিব বলি, ভিখারি বলি, ফকির বলি, ওই ফাতেমা যেমন একটা পোশাক পরে রাজার বাড়িতে এসেছে, রাজার মেয়েদের চোখ উল্টে গেল। বান্ধবী এলো, ইহুদি নারী এলো, ফাতেমার হাতটা ধরে সোজা চলে গেল। রাজার মেয়ের বিয়ে মানে বিশাল বড় বিয়ে, বড় স্টেজ করা হয়েছে, প্যান্ডেল করা হয়েছে। স্টেজের উপরে যেখানে সিংহাসন দেওয়া আছে, যেখানে কোণে বসবে, বউ বসবে, কোণের পাশে সিংহাসন দিয়ে আম্মাজান ফাতেমাকে বসিয়ে দেওয়া হলো। এখান থেকে শিক্ষা দেখেন, যে রাজার মেয়েরা ফাতেমাকে গরিব বলে, ভিখারি বলে, ফকির বলে, ওই সমস্ত রাজার মেয়েরা নিচে, আর আমার আল্লাহ গরিব ফাতেমাকে সবার উপরে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। এক বছরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে, আল্লাহ পাক চাইলে তোমাকে গরিব বানাতে পারে, একজন বড় লোককে ফকির বানাতে পারে, তাই না? একটা রাজার মেয়ে ফাতেমার গায়ে টাচ করে বসেছিল, কিছুক্ষণ পরে দেখছে ওর গায়ে থেকে এত সুন্দর একটা খুশবু বার হচ্ছে, পুরো বিয়ে বাড়িটা মাতোয়ারা হয়ে যায়। আর রাজার মেয়ে থাকতে না পেরে ফাতেমাকে বলছে, বুবু একটা কথা বলবো। বলে বলো। বলে আচ্ছা বুবু, তোমার তো খাওয়া হয় না, তুমি তো একটা ছেঁড়া পোশাক পরে থাকো, তাই এত দামি পোশাক পেলে কোথায়, একটু বলবে? বলছে কেন? আমার বাপ রাজা, আজও পর্যন্ত আমার বাপ এত দামি পোশাক আমাকে কিনে দিতে পারলো না, তুমি গরিব হয়ে ভিখারি হয়ে তুমি কেমন করে পারলে, কোথা থেকে কিনেছো, একবার বলো না বাজারের নামটা। আম্মাজান ফাতেমা মুচকি মুচকি হাসছে আর মনে মনে করছে, সুযোগ পেয়েছি বেটা, তোদের সব কটা নাচ কলমা পড়াবো। জান্নাতের রানী তো এমনি এমনি নয়। আম্মাজান ফাতেমা বুদ্ধি খাটিয়ে কত সুন্দর করে রাজার মেয়েদের বাজারে যাওয়ার ঠিকানা, কোন পথ দিয়ে বাজারে যেতে হবে, বাজারটা কোথায়, দোকানটা কোথায়, দোকানের মালিককে, দোকানের সেলসম্যানকে কত সুন্দর করে রাজার মেয়েদের বোঝাচ্ছে দেখেন। দোকানের মালিক আল্লাহ তাআলা পৌঁছে যায় তার ঝিঝিরি নামে, সেই দোকানে যাবার শোভা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। বাজারে যাওয়ার ঠিকানা শুধু রাজার মেয়েদের জন্য নয়, এই গ্রামের মেয়েদের জন্য। মায়েরা,
এই রকম পোশাক তুমি ওই কাজীপাড়া বাজারে গিয়ে পাবে না, বারাসাতে গিয়ে পাবে না, স্টার মলে গেলে তুমি পাবে না। আম্মা জান ফাতেমা বাজারের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছে, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিমের পথ ধরো, বাজার পেয়ে যাবে। বাজারটা হলো জান্নাত, জান্নাতে চলে যাও, দোকান পেয়ে যাবে, যে দোকানের মালিক হলো আমার আল্লাহ, আর আল্লাহকে পেয়ে যাও, পৃথিবীর বুকে সব দামি জিনিস তুমি পেয়ে যাবে। এই কথা শুনে এক এক রাজার মেয়ে, এক এক ইহুদি নারী ফাতেমার হাতে হাত দিয়ে বায়াত হয়ে কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। শেষ কথায় কবি লিখছেন, দোকানে মালে আল্লাহ তাআলা পৌঁছাছে তার জিবরিল আমিন, সেই দোকানে জান্নাত সুহাগ, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। শোনো ইমিরার এমন তার শান, শোনো ইমিরার এমন তার শান, ও সুজনে যায় চোখে পানা, একে একে চাচা ফাতেমার হাতে পড়ে গেল যে কলমা, পড়ে গেল যে কলমা। এক ইহুদি নারী ছিল যার বন্ধু ছিল ফাতেমা, ভালোবাসা প্রেম মায়া মমতা ছিল তাদের অনুপ্রেরণা, ছিল তাদের অনুপ্রেরণা, ছিল তাদের অনুপ্রেরণা, ছিল তাদের অনুপ্রেরণা। আরবের বুকে জাহিলিয়াত যুগে, আরবের বুকে জাহিলিয়াত যুগে সুখ শান্তি নারী সম্মান বলে কিছু ছিল না। কি বলবো সে যুগের ঘটনা, কি বলবো সে যুগের ঘটনা। আরবের বুকে জাহিলিয়াত যুগে, আরবের বুকে জাহিলিয়াত যুগে সুখ শান্তি নারী সম্মান বলে কিছু ছিল না। কি বলবো সে যুগের ঘটনা, কি বলবো সে যুগের ঘটনা। এক মানবী নবী ডুবে আছে নবী আমি গোগায়, এক মানবী নবী ডুবে আছে নবী আমি গোগায়। কি কি হবে আমার উপায় বলে নবী আমার, কি কি হবে আমার উপায় বলে নবী আমার। ক্ষমা কি পাবো আমি নাকি ভুলের ক্ষমা, খোদা দিলো আমায় কোন সম্মান দুনিয়ায়, খোদা দিলো আমায় কোন সম্মান দুনিয়ায়। নিজে হাতে করে দিলাম তারে তোর যোজনা, কি বলবো সে যুগের ঘটনা, কি বলবো সে যুগের ঘটনা। আমি কাজে যাব, কি করে দাফনটা করেছে, জিন্দা কি করে কবর দিয়েছে। এবার সাহাবা নবীর সঙ্গে বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি বাণিজ্যে যাব। তখনকার মানুষ গ্রামে এলাকায় কাজ করতো না, বাণিজ্যে যেত, বিদেশে কাজে যেত, যেটা এখনো প্রচলন হয়ে আছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বিদেশে কাজে যাব, এমন অবস্থায় দেখলাম আমার স্ত্রী প্রেগনেন্ট, আমার স্ত্রী গর্ভবতী। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললাম, হে আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, আমি 4 বছরের জন্য বাইরে কাজে যাচ্ছি, আমি যাবার পর যদি আমার পুত্র সন্তান হয় তাহলে খবরটা আমার কাছে পৌঁছে দিও, আর যদি কন্যা সন্তান হয় খবরদার আমাকে খবর পাঠানোর দরকার নেই, আতুর ঘরের মধ্যেই তাকে তুমি গলা টিপে হত্যা করে ফেলো, আর আমি যদি বাড়ি এসে দেখি তুমি বাঁচিয়ে রেখেছো তাহলে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো না। এই কথা বলে স্বামী 4 বছরের জন্য বিদেশে কাজে গেল। এখন 1 সপ্তাহ হয়ে যায়, 2 সপ্তাহ হয়ে যায়, একটু বেশ কেটে টোন দাও, 2 সপ্তাহ হয়ে যায়, যেখানে বাঘের বয়স সেখানে সন্ধ্যা হয়। ওই মা একটা সন্তান জন্ম দিল, আল্লাহর কি কল, মেয়ে সন্তান।
ফুলের মতো মায়ের হাতের উপরে বাচ্চা, ফুলের মতো চাঁদের মতো যেন একটা ডানা কাটা পড়ি শুয়ে আছে মায়ের কোলের উপরে। ওই মা চোখ থেকে টপ 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 করে পানি ফেলে, আল্লাহ আমার এই ফুলের মতো মেয়েটাকে কেমন করে গলা টিপে হত্যা করবো আল্লাহ। আল্লাহ 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধারণ করেছি আল্লাহ, 10 মাস পরে বাচ্চাটা আমার, আমি বাচ্চার মুখ দেখতে পেলাম, এর মুখ আমি কেমন করে আজকে এর গলাটা কেমন করে টিপবো, কেমন করে হত্যা করব আল্লাহ তুমি আমাকে বলে দাও। যদি আমি আমার বাচ্চাকে না মেরে ফেলি আমার স্বামী তো আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। তখন মা একটা বুদ্ধি খাটালো। কি বুদ্ধি জানেন? সে মনে মনে করছে যাক আমার স্বামী তো 4 বছরের জন্য গেছে, 4 বছর আস্তে আস্তে অনেক বাকি, এখন 4 বছরে আমার মেয়ে বড় হয়ে যাবে, বাপ বলতে শিখে যাবে। আচ্ছা বাচ্চারা যখন আব্বা বলে ডাকে ভালো লাগে না শুনতে? খুব ভালো লাগে। তো মা এই বুদ্ধি খাটালো যে মেয়ে যখন আব্বা জান বলে ডাকবে তখন আমার স্বামীর হয়তো মনটা নরম হবে বাপ ডাক শুনে। এই মনে করে ওই মা কারুর সঙ্গে কিচ্ছু না বলে ওই বাচ্চাকে আস্তে 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 লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষ করতে লাগলো, লালন পালন করতে লাগলো। তারপর দেখেন কি হয়, স্বামী চলে গেল কাজে বিদেশে, চলিল এক শতনার বেশে, মা ভাবে ও বাবা ভাবে বাড়িতে দাঁড়ি লালন পালন করব মায়া মমতায়, বাবাকে কাছে চালিয়ে মেয়েকে বড় করে, বাবাকে কাছে চালিয়ে মেয়েকে বড় করে, বেড়ে ওঠে পনা তখন 4 বছর করে, খেছে শিশু হেসে খেলে আয়না, খেছে শিশু হেসে খেলে আয়না, স্বামী এলে বাঁচিয়ে রাখবে না, কি বলবো সেই যুগের ঘটনা, কি বলবো সেই যুগের ঘটনা, আরবের মধ্যে জাহিলিয়াত যুগে শাসন নারীর সম্মান বলে কিছু ছিল না, কি বলবো সেই যুগের ঘটনা, কি বলবো সেই যুগের ঘটনা। 4 বছর কমপ্লিট, মেয়ের বয়স 4 বছর হয়ে গেল, মেয়েটা উঠোনে দৌড়াচ্ছে, খেলছে, হাসছে, খেলছে। এমত অবস্থায় ওই মুহূর্তেই সেই বিদেশের বাপ বাড়ি এসে হাজির। একদম দরওয়াজার সামনে, যেই দরওয়াজাটা খুলেছে বড় উঠোন, দেখছে উঠোনের উপরে একটা ফুলটুসি বানা মেয়ে, লাল টুকটুকে একটা পরীর মতো বাচ্চা দৌড়চ্ছে আর খেলা করছে আর হাসছে। বাপ সঙ্গে সঙ্গে ব্রেন আউট হয়ে গেল, কি ব্যাপার, আমার ঘরে মেয়ে কেন, কার মেয়ে, আমার বাড়িতে মেয়ে কেন? বাপ এই কথা চিন্তা করছে, হঠাৎ করে দূর থেকে মেয়ে দেখতে পেয়ে দৌড়ে 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 আব্বাকে জড়িয়ে ধরেছে। আব্বা, আব্বা কতদিন আপনাকে দেখিনি, মায়ের মুখে আপনার কত কথা শুনেছি আব্বা, আব্বা কত কথা মা আপনার আমার সঙ্গে বলেছে আপনার কথা, আব্বা আমার কথা কি একটু মনে পড়েনি? আব্বা আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন, আপনার মেয়ের কথা কি একটু মনে পড়েনি? আব্বা আব্বা বলে আব্বাকে জড়িয়ে ধরেছে। ওই বাপ মেয়েটাকে এক হিঁচড়া টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাপ দরদর করে ঘরের মধ্যে চলে গেল। বাচ্চার সঙ্গেও কথা নেই, স্ত্রীর সঙ্গেও কথা নেই, বাপ ঘরের মধ্যে রেগে আগুন হয়ে গেল। বাপ তখন, আমার বাড়িতে মেয়ে, এ মেয়ে কার? বাপ বাইরে বার হচ্ছে না, জানে ওই সময় স্ত্রীকে মেরে দেবে, বাচ্চাকেও মেরে দেবে, ওই জন্য ঘরের মধ্যে চলে গেল বাপ। তারপর দেখেন কি হয়, ও গো ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে, আমি যে তোমার শোষা, আমি যে তোমার শোষা, বহুদের ধরে তোমায় ছিল দেখার পাশা, আজ হয়েছে পুরো আছো কেমন, আজ হয়েছে পুরো আছো কেমন, এই দৃশ্য দেখে পিতার মাথা ঠিক থাকে না, কি বলবো সেই যুগের ঘটনা, কি বলবো সেই যুগের ঘটনা। এই যে বাচ্চা
বাচ্চা মেয়েগুলো আছে 4 বছর বয়স, এই মেয়েটার হয়তো 4 বছর বয়স হবে, এইটুখানি একটা মেয়ে, তাই না? বাপ একদিন হয়ে গেল, 2 দিন হয়ে গেল, এইবার ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসেছে। স্ত্রী ঠক ঠক করে কাঁপছে, আমার স্বামী আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না, আমার স্বামী আমাকে মেরে দেবে আজ, ঠক ঠক করে কাঁপছে স্ত্রী। ওই সময়ে ওই বিদেশের বাপ স্ত্রীর কাছে গেল, গিয়ে পুরো ঘুরে গেল, হে আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, আমি চেয়েছিলাম যেন মেয়ে সন্তান না হয়, তা তুমি যেমন মেয়ে সন্তান জন্মই দিয়ে ফেলেছো, আমার মেয়েটা বেশ ফুলের মতো হয়েছে, খুব ভালো একটা সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে, তা একটা কাজ করো, ওকে মারার আর দরকার নেই, আমি ওকে মেনে নিলাম, তবে তোমার কাছে আরজি, বহুদিন কোথাও যাওয়া হয় না, বাইরে থেকে থেকে বোর হয়ে গেছি, তুমি তোমার মেয়েটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দাও, আমরা বাপ বেটি মামার বাড়ি যাব, মেয়ের মামার বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি, সাজিয়ে দাও। স্ত্রী খুশিতে বাগে বাগ, আমার কঠোর হৃদয় স্বামী আমার মেয়েটাকে মেনে নিল, স্ত্রীও খুশি, মেয়েও খুশি। ওই সময় মা হাসতে হাসতে খুশি মনে ওই মেয়েটাকে আরে পরীর মতো করে সাজিয়ে দিল, সুন্দর করে সাজিয়ে বাপের হাতে তুলে দিল, যাও মা আব্বার সঙ্গে মামার বাড়ি থেকে ঘুরে এসো। মেয়ে নাচছে খেলছে, বাপের হাত ধরে হাসছে খেলছে, মামার বাড়ি যাব, মামার বাড়ি যাব, আব্বাকে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বাপ রওনা হয়ে গেল, পথের পর পথ হেঁটে যায়, পথের পর পথ হেঁটে যায়, মরুর বালুর উপর থেকে হেঁটেই চলেছে, হেঁটেই চলেছে, হেঁটেই চলেছে, মামার বাড়ি আর আসে না, মামার বাড়ি আসে না। ওই বাচ্চা মেয়ে আস্তে আস্তে নিথর হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চা আর হাঁটতে পারে না, 4 বছরের মেয়ে, ও কতটা আর হাঁটবে, মরুর বালুর উপর থেকে শুকনো খটখটে রৌদ্রের উপর থেকে হেঁটে হেঁটে যায়। এমতো অবস্থায় মেয়ে আব্বার হাত ধরে টানে, আব্বা, আব্বা পিপাসায় কলিজাটা ফেটে যায়, আব্বা পানির পিপাসায় কলিজাটা ফেটে যাচ্ছে, আব্বা, আব্বা একটুখানি পানি আমাকে দেন, আব্বা আমাকে যদি পানি না দেন আমার জীবন চলে যাবে, আব্বা একটুখানি পানি আমাকে দেন। আব্বার হাত ধরে টানে, আব্বা আব্বা বলে ডাকে, আব্বা পিপাসায় গলা শুকিয়ে যায়, গলাটা কাঠ হয়ে যায়, কলিজাটা ফেটে যায়, আব্বা, আব্বা একটু পানি আমাকে দেন। আব্বা আব্বা বলে কাঁদে, ওই বাপ আর মেয়ের দিকে ফিরেও দেখে না, মেয়ের দিকে বাপ আর ফিরেও দেখে না, মেয়েটাকে টানতে লেগে গেল, টানতে টানতে মরুর পথের উপর থেকে টানতে টানতে মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছে, মেয়েটা অঝরণ নয়নে কাঁদে, আব্বা, আব্বা পা ফেটে রক্ত বার হচ্ছে, আব্বা আমি আর হাঁটতে পারছি না, কলিজায় পিপাসায় কলিজা ফেটে যায়, আব্বা একটু পানি আমাকে দেন। বাপ মেয়ের কোনো কথা শোনে না, বেশ কিছু দূর চলে গেল, গিয়ে মেয়েটাকে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে ওই বাপ কিছুটা দূরে একা একা গেল, গিয়ে ওই বাপ ওই বালিগুলোকে সরিয়ে সরিয়ে গর্ত করছে। মেয়ে দূর থেকে দেখছে, মেয়ে মনে মনে করছে আমার আব্বা তাহলে কাজের জন্য এসেছে হয়তো, এই মনে করছে। মেয়ে দূর থেকে দেখছে বাপ দূরে দাঁড়িয়ে গর্ত করছে, গর্ত খুঁড়ছে, কোমর সমান গর্ত হয়ে গেল, বাপ গর্তের মধ্যে নেমে গেল, তারপরে আবার গর্ত করে, আর ওই বাচ্চা মেয়ে দূর থেকে দেখে তার বাপের মাথায় কপালে সারা গায়ে হাতে সব জায়গা থেকে ঘাম টপিয়ে টপিয়ে নিচেই পড়ে। ওই বাচ্চা মেয়েটা সহ্য করতে না পেরে দৌড়ে দৌড়ে আব্বার কাছে গিয়ে নিজের জামা দিয়ে বাপের মাথার ঘাম মুছে দেয়, বাপের কপালের ঘাম, মুখের ঘাম মুছে দেয়, বাপের হাতের ঘামটা মুছে দেয়, আর ওই বাপ ওই মেয়েটাকে পুঁতবে বলে গাড্ডা খোঁড়ে। আহা, ওই মেয়ে বাপের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বাপের ঘাম মুছে, আর ওই বাপ ওই মেয়েটাকে কবর দেবে বলে মাটি খোঁড়ে। আহারে, এক মানুষ সমান মাটি খোঁড়া হয়ে গেল। এক মানুষ সমান মাটি খোঁড়ার পর এইবারে বাপ মাটি থেকে গর্ত থেকে উঠলো, উঠে কি হচ্ছে কবি লিখছে শুনুন। আনন্দে চলে তার বাবা পেয়ে মরর পালার ওপার দিয়ে হেঁটে যায়, বলে আবু বলো আমরা যাচ্ছি কোথায়, আমি চলছে আর পারি না পিপাসা কলিজা খা, চলছে আমি পারি না পিপাসা কলিজা খা, হেঁটে যায় আবু আমায় পাড়ি নিয়ে বলে ফিরেও দেখে না, কি বলবো শেষ যুগের ঘটনা, কি বলবো শেষ যুগের ঘটনা। মেয়ে বাপের ঘাম মুছে, ঘামটা মুছতে মুছতে বাপ এবার গর্ত থেকে উপরে এলো,
উপরে এসে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েটাকে একটা ঘুষি মুখে মারলো, মেয়েটা 4 হাত দূরে ছিটিয়ে পড়লো। আহারে, ওই বাচ্চা মেয়েটার মুখ সঙ্গে সঙ্গে ফেটে ফিচকিরি মেরে রক্ত বার হয়ে গেল। বাচ্চা মেয়েটা কাঁদতে লেগে গেল, আব্বা আব্বা আপনি আমাকে মারছেন কেন আব্বা? আব্বা আমি আর কোনোদিন আপনার কাছে পানি চাইবো না, আব্বা কোনোদিন পানি খেতে চাইবো না, আব্বা আপনি আমাকে মারছেন কেন আব্বা? আব্বা আপনি আমাকে মারবেন না, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমি কোনোদিন পানি খেতে চাইবো না। বাপ মারতে থাকে, হাত দিয়ে মারে, পা দিয়ে লাথি মারে, মেয়েটাকে আজকের মরুর বালের উপরে ফেলে একেবারে যেন মানে বাটা পেশা মতো করছে। বাপ মেয়েটাকে মারতে লেগে গেল, এত মার মারে, এত মার মারে, মেয়েটা সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেল। বাচ্চা মেয়েটা সারা শরীর জখম হয়ে গেল। ওই কচি মুখ নিয়ে আব্বা বলে ডাকে, আব্বা আব্বা আপনি আমাকে ছেড়ে দেন, আমি কোনোদিন আপনার কাছে পানি চাইবো না, আমি কোনোদিন আপনার কাছে আর পানি খেতে চাইবো না আব্বা, আব্বা আপনি আমাকে প্রাণে মারবেন না, আপনি আমাকে ছেড়ে দেন আব্বা, কোনোদিন আমি আর পানি চাইবো না। বাপ মেরে মেরে যখন রাগ মিটলো না, মেয়েটাকে ধাক্কা মেরে গর্তের মধ্যে ফেলে দিল, গর্তের মধ্যে মেয়েটাকে ফেলে দিল। ওই মেয়েটা কাঁদতে লেগে গেল, আব্বা জান যদি আপনি আমাকে যদি ছেড়ে দেন, আমি কোনোদিন আপনাকে আব্বা বলে ডাকবো না, আপনি যদি না চান কোনোদিন আপনাকে আব্বা বলে ডাকবো না, শুধু আপনি আমাকে প্রাণে মারবেন না, আপনি আমাকে ছেড়ে দেন, আমি আপনাদের থেকে অনেক দূরে চলে যাব আব্বা, আব্বা আপনি আমাকে প্রাণে মারবেন না। ওই বাপ মাটিগুলোকে ফেলতে শুরু করে দিল গর্তে। মেয়ে পড়ে আছে আর ওই বাপ মাটিগুলো চাপা দিচ্ছে, চাপা দিতে মেয়ের কোমর পর্যন্ত গর্তের মধ্যে, কোমর থেকে মুখটা শুধু উপরে ভেসে আছে। ওই কচি মুখ নিয়ে আব্বা আব্বা বলে কাঁদে, আব্বা আব্বা আমি যদি জানতাম আপনি এরকম করবেন, আমি কোনোদিন আপনার কাছে পানি চাইতাম না আব্বা, আব্বা আমি পানি খাবো না আব্বা, আপনি আমাকে মারবেন না, ছেড়ে দেন আব্বা আব্বা বলে কাঁদে। কচি মুখ নিয়ে চিৎকার করতে থাকে, আর্তনাদ করতে থাকে, মা মা বলে কাঁদতে থাকে, আব্বা আব্বা বলে কাঁদতে থাকে। ওই বাপের মনে একটু দয়া হয় না, মাটিগুলো ফেলতে লাগে, মাটি চাপা দিতে দিতে মেয়ের গলা পর্যন্ত মাটির তলায়, আর ফুলের মতন চাঁদ মুখটা শুধু মাটির উপরে। ওই ছোট্ট মুখ নিয়ে শেষবারের মতন, আব্বা আব্বা আপনি আমাকে মারবেন না, আপনি যদি না চান কোনোদিন আপনার বাড়ি যাব না, আপনি যদি না চান কোনোদিন আমার মায়ের সঙ্গে দেখাও করবো না আব্বা, আব্বা আপনি আমাকে ছেড়ে দেন, আপনি আমাকে প্রাণে মারবেন না, আপনি আমাকে ছেড়ে দেন, আপনার থেকে অনেক দূরে চলে যাব আব্বা। ওই বাপ সহ্য করতে না পেরে মেয়ের মুখে আবার মারতে লেগে গেল, মুখটা রক্তাক্ত করে দিয়ে একদম মুখটা, ওই কচি মুখ নিয়ে আব্বা আব্বা বলে ডাকছিল, ওই মুখে মেরে একেবারে মুখ পুরো ব্লাস্ট করে দিল। ওই বাচ্চার মুখটা একেবারে থেতো করে দিল। বাচ্চা মেয়ে অজ্ঞান হয়ে ওখানেই পড়ে আছে। বাচ্চা মেয়ের সারা শরীরটা আজকের মাটির তলায়, শুধু মুখটা উপরে ভেসে আছে। তারপর দেখেন কি হয়, মেয়েকে ও গো মেয়েকে একা ফেলে তার পিতা করেছে না বলে কোনো কথা, মেয়ে তার ও গো মেয়ে তার পিতার খাম মুছেছে, আর আপন পিতা মাটি খুঁড়ে যায়, এক মানুষ মাটি খুঁড়ে পিতা মেয়ের হাত ধরে, এক মানুষ মাটি খুঁড়ে পিতা মেয়ের হাত ধরে, যায় ঘরে পড়ে কাঁদে শিশু আব্বু আমায় মেরো না, কাঁদে শিশু আব্বু আমায় মেরো না, মাটি চাপা দিতে থাকে মেয়ের কথা শোনে না, কি বলবো সেই যুগের ঘটনা, কি বলবো সেই যুগের ঘটনা। মাটির উপরে ভেসে আছে, ওই বাপ মেয়ের মুখে এত মার মারে, এত মার মারে, মারতে মেয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে গেল, সারা মুখ পুরো একেবারে রক্তাক্ত হয়ে গেল। ওই মেয়েটাকে মাটির তলায় পুঁতে দিয়ে উপর থেকে বাপ মাটি চাপা দিয়ে পুরো সমান করে দেয়। সারা জনমের মতো ওই 4 বছরের ফুটফুটে সোনার মতো চাঁদের মতো একটা মেয়ে মাটির তলায় জিন্দা দাফন হয়ে গেল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আমার মেয়েকে এইভাবে দাফন করেছি। আমার নবী পাক সেদিন এত কান্না কেঁদেছিল, আমার নবী পাক ওই দিন দাড়ি মোবারক ভিজে সারা শরীর ভিজে গেছিল, এবং আমার নবী পাক বলে দিয়েছিল, হে আমার উম্মত উম্মতিরা শুনে রেখে দাও, আমি নবী আজ থেকে বলে যাই, যার ঘরে মেয়ে সন্তান জন্ম নেবে
আমি রসুল বলে যাচ্ছি তার ঘরে কোনোদিন অভাব হবে না। আল্লাহর রহমত আর বরকত আল্লাহ পাক তার বাড়িতে ভরিয়ে দেবে। যার বাড়িতে মেয়ে সন্তান হবে খবরদার তোমরা যেন মুখ ছিটকাবে না। অনেক মায়েরা আছে, হ্যাঁ, যদি হাসপাতালে বৌমা যদি মেয়ে সন্তান জন্ম দেয়, শাশুড়ি বলবে এই ছেলে এই আসবিনি কেন, মা কি হয়েছে, বলে ছেলে চেলুম ছেলে হয়নি মেয়ে হয়েছে, খবরদার আসবিনি, বোর বাপ মা দেখে নেবে। করেন এরকম? তুমি আল্লাহ রসুলের উপরে যাচ্ছ। আল্লাহ রসুল বলছে যার ঘরে মেয়ে সন্তান জন্ম নেবে কোনোদিন তার ঘরে অভাব হবে না। আল্লাহ পাক রহমত বরকত আলোয় আলোকিত করে দেবে তার ঘরে, কোনোদিন তার ঘরে অভাব হবে না। আর সেই মেয়ে সন্তানকে অবহেলা করো, সেদিন থেকে আল্লাহ রসুল মেয়েদের সম্মান ইজ্জতকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। শেষ কথায় কবি লিখে কথা শুনে প্রিয় নবীর কেঁদে বুক ভেসে যায়, বলে নবী আকেরা তোমার কন্যা সসার, বলে নবী আকেরা তোমার কন্যা সসার, ঘরের রহমত বরকত সবই অবহেলা করো না। কি বলবো শেষ যুগের ঘটনা, কি বলবো শেষ যুগের ঘটনা, বেরে রে জাজালিয়াত যুগে, বেরে রে জাজালিয়াত যুগে, শান্তি নারী সম্মান বলে কিছু ছিল না। কি বলবো শেষ যুগের ঘটনা, কি বলবো শেষ যুগের ঘটনা, কি বলবো শেষ যুগের